दुर्गास्तोत्र। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिये तोर सत्यं सदा तमेमने भारत वर्षर जीवगण तोर मंदिर आसीन प्रार्थना करुछु शुण मातः एई भारत वर्षे प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर अवतीर्ण हुई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तोर आनंद धाम फेरी जाऊ एथर भी जन्म हुई तोरी कार्य ही आमे माने व्रती शुण मातः एई भारत वर्षे सहाय हो। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीर मातः जय दायिनी तो प्रतीक्षार भारत रही तोर सही मंगलमय मूर्ति देखा सुख शुण मातः एई भारत वर्षे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे स्वयं रौद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धा में माने दियो माँ प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियो माँ हृदय रे बुद्धि रे दब चरित्र दब ज्ञान। मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर आश्चन थिला तय मात गगन प्रांतर अल्प अल्प उदय होउछु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आभार उषार प्रकाश है आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश कर। मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तर विभूति आज पर्यंत शक्ति आत्मगोपन करिथिला आगत सही जुग आगत सही दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भार स्कंदर बहन करी भारत जननी उठोछि आस मातो प्रकाश हो। मातः दुर्गे तोर संतान माने तो प्रसाद तो प्रभाव मत कार्य मत भाव उपयुक्त हो हे मात विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी दुर्मुंड मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी पूरण्यादर अंतस्तरी विनाश कर गट्टी भी जपरी आम मान मध्य जीवित रही न पारे विमल निर्मल जपरी हो यही प्रार्थना मातः प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्र सहायता मिलमान भारत आम मान को महत् कर महत् प्रयास कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जपरी अल्पासी निचेष्ट अलस भयभीत न हो। मातः दुर्गे जग शक्ति विस्तार कर आम्भे ही तर प्रिय आर्य संतान आम्भ मानक मध्य लुप्त शिक्षा चरित्र मेधा शक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास कर करी जगत रे वितरण कर मानव से दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश हो। मातः दुर्गे अंतस्तरी को संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर बलशाली पराक्रमी उन्नत चित्ता जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहस्र पर्वत तले भूत चलन एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान श्रेष्ठ निवास करू मातृचरण रे प्रार्थना प्रकाश हो। मातः दुर्गे आम मान मध्य जुग बल प्रवेश कर आम्भे मैंने हुई उठू तर यंत्र अशुभ विनाशी तरवारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप भारतर जीवगण कर वासना पूर्ण कर जंत्री हुई जंत्र चला अशुभ अंत्री हुई तरवारी गुरा ज्ञान दीप्ति प्रकाशिनी हुई प्रदीप धरा प्रकाश हो। मातः दुर्गे तते पाइले विसर्जन करिबु नाही श्रद्धा भक्ति प्रेम डर रे बांधि रखिबु आस मत आम्भ मानक मन प्राण शरीर प्रकाश हो वीर मार्ग प्रदर्शनी आस आउ विसर्जन करिबु नाही आम्भ मानक समग्र जीवन हेउ निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा आम्भ मानकर सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृसहव्रत हेउ यहाँ ही प्रार्थना मातः भारत रे आविर्भूत हो प्रकाश हो प्रकाश। महाबही श्री अरविंद पंचम अध्याय। जदि तुमे दिव्य कर्मर यथार्थ कर्मी हेबाकु चाह तेबे तुमर लक्ष्य प्रथमे हेब समस्त वासनारू आत्मसर्वस्व अहंकाररू निजकु पूर्ण रूपे मुक्त करिबा। तुमर समस्त जीवन हेब परमेश्वरଙ୍କ उद्देश्य एक निवेदन और आत्मदान। कर्मरे तुमर एकमात्र लक्ष्य हेब भागवती शक्तिଙ୍କ लीलारे तांकर सेवक हेबा तांकु धारण करिबा सार्थक करिबा तांक प्रकाशर यंत्र हेबा। भागवत चेतनारे
ତୁମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ଶେଷରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ ରହେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ତୁମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଏ। ତାଙ୍କର ସଜ୍ଞାନ କର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆଉ କୌଣସି କର୍ମ ଯେପରି ନ ହୁଏ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ ଏକତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରି ନ ପାରିଛ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ମନେ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମେ ଦେହ ଓ ଆତ୍ମା ନେଇ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଛ ମାଙ୍କର ସେବା ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ତୁମର ସମସ୍ତ କର୍ମ ହେବ ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ। ପୃଥକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱବୋଧ ଯଦି ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଥାଏ, ତୁମେ ଯଦି ଅନୁଭବ କର ଯେ ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ କର୍ମ କରୁଛ, ତେବେ ବି ସେହି କର୍ମ କରିବ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଅହଙ୍କାରର ନିଜ ଅଭିରୁଚି ଉପରେ ସମସ୍ତ ଝୁଙ୍କ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାବତୀୟ ଲାଭର ଲାଳସା, ଆତ୍ମସର୍ବସ୍ୱ ବାସନାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ସ୍ୱଭାବରୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଫଳ ନିମିତ୍ତ କୌଣସି ଦାବୀ, ପୁରସ୍କାର ନିମିତ୍ତ କୌଣସି ଆକାଙ୍କ୍ଷା ରହିବ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ତୁମେ ଯେଉଁ ଫଳ ଚାହିଁବ, ତାହା ହେଲା ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ତୃପ୍ତି, ତାଙ୍କ କର୍ମର ସିଦ୍ଧି। ତୁମର ଏକମାତ୍ର ପୁରସ୍କାର ହେବ ଭାଗବତ ଚେତନାରେ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଅବିରାମ ପ୍ରଗତି। ସେବାର ଆନନ୍ଦ, କର୍ମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆନ୍ତରପୁଷ୍ଟିର ଆନନ୍ଦ, ନିରହଙ୍କାର କର୍ମୀ ପକ୍ଷରେ ଏହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ୍ରମଶଃ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତୁମେ କର୍ମୀ ନୁହଁ, ଯନ୍ତ୍ର। କାରଣ ପ୍ରଥମତଃ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତୁମର ମିଳନ ଏପରି ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇ ଉଠିବ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପ୍ରେରଣା ସକାଶେ କେବଳ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, କି ଉପାୟରେ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାର ଫଳ କ'ଣ ହେବ, ଏ ସମସ୍ତର ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଇଙ୍ଗିତ ମିଳିବ। ଏହାପରେ ତୁମର ଉପଲବ୍ଧି ହେବ ଯେ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି କେବଳ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପଥ ଦେଖାଇ ଚଳାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ କର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଓ ଉଦ୍ଯାପନ ସେ ହିଁ କରନ୍ତି। ସେ ହିଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଗତିର ଉତ୍ସ। ତୁମର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର। ତୁମର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଦେହ ତାଙ୍କ କ୍ରିୟାର ଆନନ୍ଦମୟ ସଚେତନ ଯନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ଉପକରଣ। ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶର ଆଧାର। ଏହି ଐକ୍ୟ ଓ ନିର୍ଭରତା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅବସ୍ଥା ହୋଇ ନ ପାରେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନୀତ ହେଲେ ଅଜ୍ଞାନର ସଂଘର୍ଷ ସଂକୁଳ ବେଦନାମୟ ଜୀବନର ସୀମା ପାର ହୋଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ତାର ସତ୍ୟରେ ତଥା ତାହାର ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପରମ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏହି ରୂପାନ୍ତର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ବିଶେଷ ରୂପେ ଅହଙ୍କାରର ସମସ୍ତ ବିକୃତି ଦୋଷରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ଉଚିତ। ତୁମର ଆତ୍ମଦାନ ଓ ଉତ୍ସର୍ଗର ନିର୍ମଳତାକୁ କୌଣସି ଦାବୀ, କୌଣସି ଜିଦ୍ ଯେପରି କଳଙ୍କିତ ନ କରେ। କର୍ମ ବା କର୍ମଫଳରେ କୌଣସି ଆସକ୍ତି ରଖିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଅଧିକାର କରିବ, ତାକୁ ତୁମେ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଦାବୀ କରିବ ନାହିଁ। ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଗର୍ବ କରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମଭରିତା ଓ ଔଦ୍ଧତ୍ୟକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଦେବ ନାହିଁ। ତୁମର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଛିକୁ ରହିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ଯାହା ତୁମ ଭିତର ଦେଇ ଯେଉଁ ମହତୀ ଶକ୍ତିରାଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବିକୃତ କରିପାରେ
ବା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଅଧିକାର କରିପାରେ। ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁମର ଐକାନ୍ତିକତା, ତୁମର ଆସ୍ପୃହାର ଶୁଦ୍ଧତା ଯେପରି ପରମ ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତହିଁରେ ତୁମ ସତ୍ତାର ସକଳ ଭୂମି ସକଳ ସ୍ତରକୁ ଯେପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ବିକ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ବିକୃତିକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ସେସବୁ କ୍ରମଶଃ ତୁମ ପ୍ରକୃତିରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ସିଦ୍ଧିର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୀଭୂତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଏ ବୋଧ ତୁମର ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପୃଥକ ସତ୍ତା, ଯନ୍ତ୍ର, ସେବକ ବା କର୍ମୀ, ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ହିଁ ତୁମେ ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କ ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତିର ସନାତନ ଅଂଶ। ସତତ ସେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଓ ତୁମେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତୁମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା, ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି, ସମସ୍ତ କର୍ମ, ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବୃତ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆସିଛି। ସେସବୁ ତାଙ୍କରି। ଏହି ହେବ ତୁମର ସହଜ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉପଲବ୍ଧି। ତୁମେ ଜାଣିବ, ଦେଖିବ, ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଜଗନ୍ମାତା ତୁମକୁ ଏକ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଶକ୍ତି ରୂପେ ତାଙ୍କର ନିଜର ସତ୍ତାରୁ ନିଜେ ହିଁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଲୀଳା ନିମିତ୍ତ ବାହାରକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଧରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବି ସର୍ବଦା ହିଁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରାପଦରେ ରହିଛ। ତାଙ୍କ ସତ୍ତାର ତୁମେ ସତ୍ତା, ତାଙ୍କରି ଚେତନାର ତୁମେ ଚେତନା, ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତିର ତୁମେ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଆନନ୍ଦର ତୁମେ ଆନନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅତିମାନସ ତେଜରାଜି ତୁମକୁ ଅବାଧରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ହେବ ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ତୁମର ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ସିଦ୍ଧି। ଜ୍ଞାନ ସଂକଳ୍ପ କର୍ମ ହେବ ଅଭ୍ରାନ୍ତ, ସରଳ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ଏକ ପ୍ରବାହ, ଶାଶ୍ୱତକର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଗତି। Savitri, Canto 2, The Adoration of the Divine Mother, Book 3. A stillness absolute, incommunicable, meets the sea self-discovery of the soul. A wall of stillness sorts from the world. A gulf of stillness swallows up the sense, and makes unreal all that mind has known, all that the laboring senses still wave. Prolonging an image on reality, self's vast spiritual silence occupies space. Only the inconceivable is left, only the nameless without space and time. Hourless is the burning need of life. Thought falls from us, we cease from joy and grief. The ego is dead, we are free from being and care. We have done with birth and death and work and fate. O soul, it is too early to rejoice. Thou hast reached the boundless silence of the self. Thou hast leaped into a glad divine abyss. But where hast thou thrown self-measure and self-power? On what dead bank on the eternal road? One was within thee who was self and world. What hast thou done for his purpose in the stars? Escape brings not the victory and the crown. Something thou canst to do from the unknown, but nothing is finished and the world goes on. Because only half God's cosmic work is done, only the everlasting no has neared, and stared into thy eyes and killed thy heart. But where is the lover's everlasting yes, and immortality in the secret heart? The voice that chants to the creator fire, the symbol Om, the great ascending word, the breeze between the rapture and the calm, the passion and the beauty of the bride.
the chamber where the glorious enemy is, the smile that saves the golden peak of things. This twist truth are the mystic font of life. A black veil has been lifted. We have seen the mighty shadow of the omniscient Lord, but who has lifted off the veil of light and who has seen the body of the King. The mystery of God's birth and act remains. Living unbroken, the last chapter still unsolved, the riddle of the unfinished play. The cursed player laughs within his mask, and still the last inviolate secret hides. Beyond the human glory of a form, beyond the gold eidolon of an end, a large white line has figured as a goal, but for beyond the ineffable syntax blaze. For seemed the source and end was a wide gate, a last bare step into eternity. An eye has opened upon timelessness. Infinity takes back the forms it gave, and thoughts, and through God's darkness, or its naked light. His million rays return into the sun. There is a zero sign of the supreme. Nature left nude and stiff uncovers God. But in your grandiose nothingness, all is there. When a strong arms are torn away from us, this soul's ignorance is slain, but not the soul. The zero covers an immortal face. A high and blank negation is not all. A huge extinction is not God's last one. Life's ultimate sense, the close of being's course, the meaning of this great mysterious world. In absolute silence lives an absolute power. Awaking it can wake the transbound soul. And in the ray reveal the parent sun. It can make the world a vessel of spirit's force. It can fashion the clay God's perfect shape. To free the self is but one radiant face. Here to fulfill himself was God's desire. Here to fulfill himself was God's desire. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ କିପରି ଜାଣିବ? ପ୍ରଶ୍ନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ତାହା ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? ଉତ୍ତର, ତୁମେ ତାହା ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କେବଳ ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଏବଂ ତାହା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଏପରି ଗଭୀର ଭାବେ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଏପରି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ତାହା ଚାହିଁବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମର ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉଭେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ତୁମେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ନିଜସ୍ୱ ଅଭିରୁଚିକୁ ଧରି ରଖିଥିବ, ତୁମର ଗୋଟାଏ କାମନାକୁ ଧରି ବସିଥିବ, କୌଣସି ଏକ ଆକର୍ଷଣକୁ ମନରୁ ଛାଡ଼ୁନଥିବ, କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟାଏ ତୁମକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଏସବୁ କିଛି ତୁମ ଓ ସତ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ପରଦା ପକାଇଦେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଲା ତୁମ ଚେତନା ଉପରେ ତୁମର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଆଣିବା। ତୁମ ଚେତନା ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଶାସନ କରିବା ଓ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ତାପରେ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେପରି ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା କୌଣସି ଗତିବୃତ୍ତି ଯାହା ଆଦୌ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସେଇଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ବା ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଭିତରୁ ତାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା। ତୁମର ଏହି ସାଧନାଟି ଚାଲୁ ରଖିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ସତ୍ୟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ନ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏ କଥା ବି ଜାଣି ରଖ ଯେ ଏସବୁ ପାଇଁ ତୁମେ କେବଳ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ବହୁ ସମୟରେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ସେ ସଂକଳ୍ପଟିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ପ୍ରକୃତ କରଣୀୟ କଥାଟି ହେଲା ତୁମ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନି ଭଳି ତାହାକୁ ସର୍ବଦା ଜଳାଇ ରଖ
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ କାମନାଟିଏ ଅଭିରୁଚିଟିଏ ଜାଗି ଉଠିଛି ବୋଲି ଜାଣିବ, କିମ୍ବା କିଛି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣଟିଏ ତେଜି ଉଠୁଛି ବୋଲି ଜାଣିବ, ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ଏକ ଆସ୍ପୃହାର ଅଗ୍ନି ଭିତରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଭ୍ରାନ୍ତ। ତୁମେ ପଚାରିବ, ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମକୁ କର୍ମ କରାଉଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ, ଏହା ଅଭ୍ରାନ୍ତ। ଏହି ପଥରେ, ଯୋଗ ପଥରେ ବହୁ ଦୂର ନ ଯାଇଥିଲେ ବି ତୁମେ ତାହା ଜାଣିପାରିବ। ତୁମକୁ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛାର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେଇ ଛୋଟ ସ୍ୱରଟି ରହିଛି। ଏହି ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବାରେ ଥରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧୀ କିଛି କରି ବସିବ, ତୁମକୁ ଏକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ସେହି ଭୁଲ ବାଟରେ ତଥାପି ଚାଲ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଭାରି ଗୋଳମାଳିଆ ଲାଗିବ। ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଅବସାଦ ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ କିମ୍ବା ଟିକିଏ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ, ତେବେ ସେଥିଲାଗି ଗୋଟାଏ ବସ୍ତୁଗତ କୈଫିୟତ ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ହେବ ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜି ବସିବ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସିଧାସଳଖ ଓ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କର। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ ତୁମର ମନ ଏକ ଅବାଧ, ପ୍ରୀତିକର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କୈଫିୟତଟିଏ ତିଆରି କରି ବସିବ। ମନର ଏହି କୈଫିୟତଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ, ଏହାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାହଁ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ କର, ମୋର ଏହି ଗତିବିଧି ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି? କାହିଁକି ମୁଁ ଏହା କରୁଛି? ଶେଷରେ ତୁମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଛୋଟିଆ ଢେଉଟିଏ, ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ଗତିଟିଏ କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ମିଥ୍ୟାଟିଏ ତୁମର ମନୋଭାବ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହାକି ତୁମକୁ ଏହି ଅସୁବିଧା ବା ଗୋଳମାଳ ଭିତରେ ପକାଇଛି। ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତୁ ମୋ ସତ୍ତାକୁ ଯାହା ଦେଉଛୁ ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତାହାଠାରୁ ତୁ ଯାହା ଦାବି କରୁଛୁ ତାହା ସେ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା, କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ବିନୟ, କୌଣସି ନିରର୍ଥକ ଦର୍ପ ନକରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। କେଉଁ ପଦରେ ସେହି ସତ୍ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରାହୋଇଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମର ଭାର ତାହା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାହୋଇଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଯାହା ଆସେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନ କଥା ହେଲା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ନ ରଖି, ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ଓ ଅବିଚଳ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସେ ତୋ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ ତିଆରି କରିଛୁ, ନିର୍ବାଚନ କରିଛୁ। ସେତେବେଳେ ଯାହା ସିଦ୍ଧି ହୋଇସାରିଛି ସେ ସକାଶେ ବୃଥା ଶକ୍ତିକ୍ଷୟ କରି ଆକାଙ୍କ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ହେ ଭଗବାନ, ଏ ବିଶ୍ୱସନ୍ନିହିତ ପରମା ଶାନ୍ତି ତୁ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ସେ ଯେ ତେ ପ୍ରେମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏବଂ ତୋ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇ ତୋ ପ୍ରେମରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ବାସ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଅକ୍ଷୟ ଆନନ୍ଦ। ମୁଁ ତୋତେ ଏହି ଏକ ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି, ଯଦିଓ ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ତାହା ଆଗରୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ସେହି ସବୁ ଉପକରଣ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ବେଶୀ କରି ବଢ଼ାଇ ଦିଅ। ତାହା ଅଣୁ ହେଉ ବା ବିଶ୍ୱ ହେଉ, ଯାହା ତୋ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ତୋ ପ୍ରେମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବ। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉ। ओम श्रीमान श्री अरविंद शरणं मम। ओम अतिमान सत्य चेतना नमः। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ओम माहेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः। Let thy will be done, not mine. As thou willest, as thou willest, as thou willest.
I am died for eternity. I am ready to be not what I want to be, but what the divine wants me to be. Mother knows everything. I will not worry about anything. Mother will arrange everything. Om Shanti Shanti Shanti. ଶ୍ରୀମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ରଚନାବଳୀରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ନବମ ମାତୃ ରଚନାବଳୀ ନବମ ଖଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ମା ଯେଉଁ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଥିଲେ ବୁଧବାର ଦିନ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇଛି ମେନଲି ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଆଉ ଅତିମାନସର ଅଭିଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇଛି। ସେଟା ତାରିଖ ଥିଲା 3 ଜୁଲାଇ 1957। ସେଇଦିନ ଯାହା କଥୋପକଥନ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଶୁଣିବା ଓ ବୁଝିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଅନୁଭବ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଧ୍ୟାନରେ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜର ସତ୍ତାର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ବହି ପଢ଼ିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ସେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଲେଖିବାଠୁ ଚେତନାଗତ ଜିନିଷ ଯେ, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା। ଇଏ ବହୁତ ନିଜର ଆଶ୍ରୟ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜିନିଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ମା ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଆମେ କିପରି ନିଜେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କିପରି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ କିଭଳି ଅତିମାନବରେ ପରିଣତ ହେବା ସେଇଟା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଆମେ এই ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ତ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ତମକୁ ତମର ଜୀବନ ଦିଆ ହେଇଛି ତମ ନିଜ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ କାମ କରିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେରଣା ବିଶ୍ୱ ସହିତ ତମେ ମିଳିତ ହବ ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ ତାର ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବସେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବସେଇକି ରଥରେ ଆମେ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ଜଗତ ନୂଆ ପୃଥିବୀ ଆସୁଛି, ନୂଆ ମଣିଷ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ନୂତନ ମାନବ, ସିଏ ହଉଛି ତମର ମନ ପ୍ରାଣ ସହିତ ତମକୁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ତମେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବ, ତମ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳେଇବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷର ଏସବୁ ଗୁଣ ଏ ପ୍ରକୃତି ରହିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ରହିଲେ ଆମେ ତ ସେଥିପାଇଁ ରୋଗରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସଫରିଂ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଆମେ ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଯୋଉଟା ନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କେତେବେଳେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଆମେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆମ ବୃଦ୍ଧତ୍ୱ ଆସିଯାଉଛି, ପୁଣି ଆମେ ରୋଗରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଆମେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନଯାପନ ଆମେ କରିବା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟିଭ ଲାଇଫ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କଲେକ୍ଟିଭ ଲାଇଫ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର କଲେକ୍ଟିଭରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରଫେକ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ତମକୁ ପରଫେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। କି ପ୍ରକାର ପରଫେକ୍ଟ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଆସିଛି, ଅତିମାନସ ଚେତନା ଆସିଛି, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ କେମିତି ଯୋଗ କରିବା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ବା ତାକୁ ଶ୍ରୀଅନ୍ତ କହୁଛେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ। ଆମେ ମଣିଷ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କରିଛନ୍ତି, ବିପ୍ଳବ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭଗବତମୟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଗବତ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଚିନ୍ତା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ନା ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛୁ ନା ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କଳହ
ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗି ରହିଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି ସେ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାକୁ ପଡିବ। କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାକୁ ପଡିବ ନା ଆମେ ତାର ଯୋଗ୍ୟ ହବା। ଆମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବାନି କି ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବାନି, ଏଇଟା ହଉଛି ମଣିଷର କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେ ଜିନିଷ କରିସାରିଛନ୍ତି and the supramental train has descended। ଆମକୁ କେବଳ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ, ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥଟାକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମର କାମନା ବାସନା ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, ଆମର ଇଗୋକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଇଗୋ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଲାଇଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଲ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି, ମୋ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏ ଭଗବାନ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ହଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର, ଆମେ କାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖରାପ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରୋଗ, ଆମ ସଫରିଂ ଆମେ ହଉଛି ବା ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଆମେ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିତେଇବା। ସେ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ପଢି ଦଉଛି, 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ନିଜେ ପୁରା ନୀରବ ହେଇକି ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଶୁଣିବେ। ମନକୁ ଟୋଟାଲି ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ମନ ସାଇଲେଣ୍ଟ ନହେଲେ ଆମର କେବେ ହେଲେ ଅତିମାନସ ଯୋଗ ହବ ନାହିଁ କି ଅତିମାନବ ଆମେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ମନ ହିଁ ଆମକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛି, ମନ ହିଁ ଆମକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଦଉଛି, ପ୍ରାଣ ଅସ୍ଥିର କରିଦଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ତମେ ଚୁପ ରହିବାକୁ, ତମର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, ତମ ସମୟ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାର ସମୟ ଆସିଛି, ଚୈତ ସପ୍ତାହର ସମୟ ଆସିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସମୟ ଆସିଛି। ଭଗବାନ ଆମର ରଥକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେବେ। ଅର୍ଜୁନ ଯେମିତି ରଥରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାରଥୀ ହେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିମାନସ ଯୋଉ ଅବତାର ଆସିଛନ୍ତି ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ସେମାନେ ଆମ ରଥକୁ ସେ ନେଇକି ଯିବେ। ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ସହିତ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଚୈତ ସତ୍ତା ବା ଆତ୍ମା ପଛରେ ରହିଛି। ତାଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ହଉଛି ଆମ ଉପରେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଆମ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର ଦଉଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ନେଇକି ତାର ଓଲଟା ଜିନିଷ ହବ। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଆମେ ଏକ ସାମୂହିକ ଯୋଗର ସାଧନା କରୁଛୁ କି ନାହିଁ। ନିଜ ପାଇଁ ସାଧନା କଲେ ହବ ନାହିଁ। ବହୁତ ମୁନି ଋଷି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧନା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଆମେ ଏକ ସାମୂହିକ ଯୋଗର ସାଧନା କରୁଛୁ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ସାମୂହିକ ଯୋଗ ଲାଗି କେଉଁ ସବୁ କଥାର ପ୍ରয়োଜନ ରହିଛି, ମତେ ସେହି ବିଷୟରେ ପଚରା ଯାଇଛି। ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀମା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ର ଧାରଣ କରି ରଖି ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଚେତନା ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଟି ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଏକତ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ସେହି ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ସାମୂହିକ ଯୋଗ ଏବଂ ତାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁଥିବା ସାମୂହିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବା ଏବଂ ଏହି ସାମୂହିକତାଟି ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। ମଣିଷମାନେ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଠନର ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଏହାକୁ କଦାପି ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ଗଠନ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ମଣିଷମାନେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ନଥାଏ, କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। କେବଳ କେତେଟା ଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମଗ୍ର ଜିନିଷଟିକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଇଥାଏ। ସେହିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଆମେ ଏହି କାହାଣୀରେ ହୋଟେଲର ପାଚେରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଗଠନ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଉଦାହରଣ ରୂପେ ନିଆଯାଏ, ଏହାର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଆମେ ମଠର କୋଠାବାଡ଼ି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାଭଳି ପରିଧାନ, ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କର୍ମବିଧି ଏବଂ ଏପରିକି ସମସ୍ତେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଗତ୍ୟାତ୍ମକତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଦେବି। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଏକା ସମୟରେ କରୁଥିବେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଥାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଏକରକତା ରହିଥିବ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଭିତରେ ନାନା ପରିସ୍ଥିତିର ଏକ ଅରାଜକତାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ରୀତିରେ ହିଁ ଯିବାରେ ଲାଗିଥିବେ, କାରଣ ଏହି ଯେଉଁ ଏକରୂପତା ବିଶ୍ୱାସ
ଏବଂ ଧର୍ମସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଏକ ରୂପ ରଖି ବାକୁ ଅତିରିକ୍ତତା ଯାଏ ଗ୍ରାସ କରି ରହିଥିବ। ତାହାକୁ ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଏକଲମତା ବୋଲି ହିଁ କୁହାଯାଇପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମୂହିକତା କହିଲେ ଆମେ ସଚରାଚର ତାହାର ଏଇଭଳି ଏକ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ସେମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାନ୍ଧି ରହିଥିବେ, ଏକ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଚାରିପାଖରେ ଆବଦ୍ଧ ଓ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବ, ଏକ ସାଧାରଣ ଉପଲବ୍ଧି ରହିଥିବ, ମାତ୍ର ସବୁ କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଡ଼ କୃତ୍ରିମ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଏହାରି ଠିକ୍ ବିପରୀତ ସାମୂହିକତାର ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗଲା ଓଲ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଗଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିଲେ ମା କହିଲେ ଏଇଟା ଓଲ୍ଡ ସିଷ୍ଟମରେ ଗଲା ବା ରିଲିଜିୟସ୍ ମେଥଡରେ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ଅତୀତରେ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମା କହିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଯୋଉ ନୂତନ ଯୁଗ ଆସୁଛି, ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଆସୁଛି, ନୂତନ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେବ, ସିଏ କିଭଳି ଭାବେ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ରହିବ, ତାର କଣ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇକି ସେ କିଭଳି ଆଗକୁ ଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଅନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାହାକୁ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଏକ ଅତିମାନସ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରେରିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ନଷ୍ଟିକ ବିଂ। ଆମର ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ପରେ, ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ତର ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଆମେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ସ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ତଳକୁ ପ୍ରାଣ ସ୍ତର ରହିଛି, ତାପରେ ଆମର ଜୀବନ ରହିଛି, ତା ତଳକୁ ଅବଚେତନା ରହିଛି, ତା ତଳକୁ ନିଶ୍ଚେତନା ରହିଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲଟା ଦେଇଦେଇକି ବାହାରେ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ, ମୋବାଇଲଟା ବାହାରେ ଦେବେ, ଯାଆନ୍ତୁ, ହଁ ଅଫ୍ କରିକି ସେଠି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଇଦେବେ, ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠି ରଖନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ରଖନ୍ତୁ, ଆଲାଉ ନାହିଁ ଏଠି, ସେ ରହିଯାଇଥିଲେ ଭିତରେ, ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଜଣେ ଅପା ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ, ସେଠି ତାକୁ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣ ଟୋକନ ଦେଇଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ପରେ ଯୋଉ ଆମର ଚେତନାଗତ ଜିନିଷ ଯୋଉ ରହିଛି, ସିଏ ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନମୟ ଜଗତ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ନୋଷ୍ଟିକ ଗ୍ନୋସିସ୍ କହିବା, ଅତିମାନସ ଚେତନା ତାକୁ କହିବା। ସେ ଅତିମାନସ ଚେତନା ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିମାନସ ପ୍ଲେନ ବା ଅତିମାନସ ସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆସିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିମାନସ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏବଂ ସେଇ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ହିଁ ଅତିମାନବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆମେ ନିଜେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଏକ ଅତିମାନସ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ହିଁ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ। ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ରହିବା। ଆମେ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ନେଇକି, ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି, ଆମର ରିଜନିଂକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜଗତ, ନୂଆ ଜଗତ ଆସୁଛି ବା ନୂଆ ଜଗତ ପାଇଁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହବା, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିକି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କୌଣସି ଜଡ଼ ସ୍ତରରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜଡ଼ ସ୍ତର ଆମେ ଆଉ ଜଡ଼ ମଣିଷ ହେଇକି ରହିବା ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ ମଣିଷରୁ ଯୋଉ ଆମେ ରୂପାନ୍ତର ହବା, ସେଥିରେ ଜଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ କଣ ରହିବ ନା, ସେଥିରେ ରହିବ କେବଳ ଆମର ଅତିମାନସର ଜିନିଷ, ମାନେ ପରା ଜଗତର ଜିନିଷ। ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ, ପରା ଜଗତ କଣ, ଅପରା ଜଗତ କଣ? ଆମେ ପରା ଜଗତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅପରା ଜଗତକୁ, ଅଜ୍ଞାନ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରୟାସ ହଉଛି ସେଇଠିକି ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଭଲ କି ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ ଏ ଶରୀର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଏ ଶରୀର, ସେ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଅତିମାନସ ଚେତନା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆମକୁ ତା ପ୍ରତି ହିଁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଅନ୍ତ କହିଲେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସାମୂହିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନେ, ଏବଂ ଏକ ଅତିମାନସ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
प्रत्येक व्यक्ति आश्रय रहिबो एवं से आश्रय व्यक्ति को नेकी से जो गोष्ठी गठन से ही गोष्ठी रे थिबा प्रत्येक व्यक्ति उपलब्धि को भित्ति करी ही तिष्ठि रही पाए न से तिष्ठि पाइबे आमे वर्तमान मिछ करबचनी आमे ठकी दउचंती आमे विभिन्न प्रकार आश्रय न से तो सेटा चलेबो नै से ऑटोमेटिक से लोग बाहरी जोता भीतर से गोष्ठी भीतर रहबे कौन से प्रकार इंटरव्यू रहबनी ना ताकि बुझेबा दरकार पड़बनी से एमिति ता भीतर को अनुभव आसीबो से ताकू भलो लागिबनी सेठी सही गोष्ठी रे थिबा प्रत्येक व्यक्ति गोष्ठी रो अन्य समस्त सदस्य मानक सहित आपणार यथार्थ व मूर्त एकता तथा एकात्म कताटी को उपलब्धि करिबारे लागिथिबो अर्थात सेठी प्रत्येक व्यक्ति अन्य मानक सहित जेकोसी प्रकार एकाठी गोटा होई रहथिबा केवल जड़े सदस्य बोली आपण को भाबिबो नाही मो जड़े आज मेंबर अछि मोर का से तो पड़लानी मते बाहर कर दे से सिस्टम रहिबोनी समस्त स्वाधीनता को नहीं कि आध्यात्मिकता उपलब्धि हो स्वाधीनता नथिले कहीं आध्यात्मिक उपलब्धि पाइबे बा भगवान को केबे भी कोनोसी मते पाइ परिबे ना आमे तो खाली पाइबा कथा कहू ना आमे निजे होबा कथा कहू तेणु आहुरी बड़ टास्क एटा वेरी साइंटिफिक जिंस मांकर जो बाणी या भीतर बहुत साइंटिफिक जिंस अछि आमे हो जे साधारणतः आमे साइंटिस्ट हे गले आमे सब जानि लेले ना सेटा न आमे आत्मा सहित युक्त न होला पर आमे किछि जानि नाहंती तेणु से कहते माँ कहते मात्र से समस्त को प्रकृत में गोटे बोली भाव मु कहबी जे से भाई अलग सी पुरुष सी स्त्री मु हूँ अलग मोर जाति गोत्र अलग से प्रकार भावना टोटाली रही यूनिवर्सालिटी मनोभाव रतीयता भाव भी नुहे सेठी कौन ना केवल आम यूनिवर्साल माने सारा विश्वर भावना रु जहाँ करी मोर कौन निजर नियर एंड डियर हो बा निजर परिवार हो बा देश हो बा जिला हो सेठिले रहिले हबो नै पूरा पूरी टोटल आमे विश्वर मंगल पई जोड़ा आवश्यक सेही जिंस ही करिबा विश्वर मंगल पई कोन दरकार चेतनार उत्क्रमण दरकार चेतना को हमको जते उपरକୁ नबा हमरो यानो भितर कोनोसी कड़ी कतळा रहबो नाही आमे हमरो अहंकार से फाइट करूछे आमे अहंकार ऊर्ध्व जति चली जेबा सरी गला किछ कर नाही ठीक अछि मु सेही ऊर्ध्व ताको देखिबी व्हाट दे आर डूइंग समान निज भितर फाइट लागु जंती लेट देम डू समान से जिंस तार हो समान भल ताको भल देते से जिंस करबी आमे से गोष्ठी भितर थाई के मध्य आमे ऊर्ध्व को उठी जेबा एवं मात्र से समस्त को प्रकृत रे गोटिए बोली भाबिबो ता निज भितर ही समस्त एकाठी होई रहिजति बोली अनुभव करिबो मो भितर समस्त बास करजति मो समस्त को लेकी चलेबी मो समस्त को भल पाइबी गोष्ठीर प्रत्येक सदस्य ताई अन्य माने ता निज शरीर परि ही निजर भी रहितबे मो शरीर भाई मानक सहित अलगा नुहे ओना केते प्रकार की गोष्ठीर प्रत्येक सदस्य पाई अन्य माने ता निज शरीर परि ही निजर होई रहितबे भाईकर रोग भल न होबा पर्यंत मोर रोग केबे भी भल होबा नाही टेक इट ग्रांटेड एठी आपण जते बसी जंती आपण मानकर रोग आपण शांति न पाए तो मु शांति पाई परबी नाही सेति में श्रीमंत कहले जे गोटी भी व्यक्ति यदि परिवर्तन न होई जे मते अपेक्षा करके रहि पड़ो ए गोष्ठीर काम मध्य सेया मु जते ऊर्ध्व को चल जाए किसी जायस नहीं मु चेतना बहुत ऊर्ध्व को चल जेबे बहुत व्यक्ति ऊर्ध्व को चल जेबे किंतु मते अपेक्षा करके रहबे पड़िबो जो लोक वर्तमान पर्यंत ए स्तर को आसी नाही मते सेते दिन पर्यंत अपेक्षा करके रहबा पड़िबो एटा होची वर्तमान रो अतिमानसिक चेतना अच्छा केवल मानसिक स्तर रे नुहे खाली मनरे भाग देबी भाई मोर मु जेमति अछि स्वर्ग शांति रे ना सेटा नुहे चेतना रो सत्य स्तर रे प्रकृत चेतना को हमको छुईबा को पड़िबो ता सहित लागी जीवा को पड़िबो भगवान सहित श्री अनंत मां को सहित चेतना सहित लागी जीवा पड़िबो तापर हम भीतर को अनुभव बा एक्सपीरियंस आव भीतर को आसीबो
বা କୌଣସି ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ମୁହଁରେ ହସ ଭିତରେ ଯାହା ଆପଣ ଭାବିବେ ସେଟା ଆଜିକାଲି ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି, ହସି ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପେଟ ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଯାଉଛି, ସେଟା କୃତ୍ରିମତା। ମାତ୍ର ଚେତନାର ସତ୍ୟ ଭୂମିରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଚେତନାର ସତ୍ୟ ଭୂମିରେ ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପଲବ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାହ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିରେ ବି ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା, ହବନି। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିଦେଲେ, ବହି ପଢିଦେଲେ, ଘଣ୍ଟେ ଆସିଗଲେ, ତାପରେ 23 ଘଣ୍ଟା ଘରେ କଟେଇଲେ, ହବ ନାହିଁ। 23 ଘଣ୍ଟା କଟେଇବାକୁ ପଡିବ ସେଣ୍ଟରରେ। ସେଇ କଥା ମା ବୁଝଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ। 23 ଘଣ୍ଟା ତମର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେବ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ଆସିବେ, କାହାକୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି 23 ଘଣ୍ଟା କଟେଇବେ, ଘଣ୍ଟେ ଦେଇକି ବୁଲେଇକି ଆସିବେ ଘରୁ। ଭଲ ମନ୍ଦ ଯଦି ଅଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ। এই প্রকার জীবন তাকে কুহযাଉଛି আধ্যাত্মিক আন্দোলন বা সুপ্রামেন্টাল রিভলিউশন, হচ্ছে যে সাইলেন্ট রিভলিউশন। শ্রী অরবিন্দ কোটি প্রচার করছেন যে মু 40 বর্ষ সাধনা কলি মতে এই উপাধি দিও বলি। আপন করি চালিথিবে, আপনার কোন পরিবর্তন হচ্ছে কি না আপন সেটারে ব্যস্ত হবে না। যেতবেলে ছুয়া বাহারিবা কথা অন্ডা ভিতরে সে বাহারি আসিব, কিন্তু সমস্তকে নেইকি আমাকে চলিବାକୁ পড়িବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଡୱିଲ ଆମେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପଲବ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ତାଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବେ। ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁଭୂତିରେ ମୁଁ ତମ ସହିତ ସମାନ, ଅପା ଯେମିତି ମୁଁ ସେଇ ଚେତନା, ତାଙ୍କର ଚେତନା ସହିତ ସିଏ ମୋ ସହିତ ଆଉ କଥା ହେବେନି। ମୋର ଅନୁଭବରେ, ମୋର ହୃଦୟର ଅନୁଭବରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଅନୁଭବକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନର କୌଣସି କାମ ରହିବ ନାହିଁ, ଅତି ମାନବର ତାର କୌଣସି କାମ ରହିବ ନାହିଁ। সেটাকে আমাকে প্র্যাকটিস କରିବାକୁ ପଡିବ। କରିବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଆସ୍ପୃହା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ। ମା ନୀରବ ରହିଲେ, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହି ବିଜ୍ଞାନମୟ ସ୍ତରର ସାମୂହିକତାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ଆଶା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ନୀରବ ରହିଲେ, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ବିଜ୍ଞାନମୟ ସ୍ତରର ସାମୂହିକତାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ଆଶା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ୟାକୁ ଚାହିଁବା ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ତାକୁ ଆଶା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇବି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆମର କଣ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକ ବିଜ୍ଞାନମୟ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ we have to become all individual gnostic being। ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଦୂର ଆଗେଇ ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିକି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କାମ କରିବ। ଅନ୍ତତଃ ତାହା ହିଁ ହେବା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆଗେ ଆଗେ ଯିବ ଏବଂ ସମୂହର କାର୍ଯ୍ୟଟି ତାହାର ଅନୁସରଣ କରିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାନି ଯେ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଆଜି ହବା, ଆଜି ବସିକି ମେଡିଟେସନ କରିବା ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିବା, ଯୋଉଠି ଥିବା, ଆମର ପ୍ରୟାସ ଲାଗି ରହିଥିବ 24 ଘଣ୍ଟା 24 ଆୱାର୍ସ। ସେଠି ଖାଇବା, ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ମୈଥୁନ ଆଉ ଭୟ ଆକୁ ଟୋଟାଲି ଛାଡି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଆମେ ଏଇ ସ୍ତରରେ ହିଁ ରହିଯିବା। ନୂଆ ମଣିଷ ଚାଲି ଆସିବେ, ଅତିମାନବ ହେଇଯିବେ। ଯେମିତି ମଣିଷ ଅଛି, ମାଙ୍କଡ ଅଛି, ପଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ତରରେ ରହିଯିବା, ସେ ଉଦ୍ଧମ ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମା ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି 1957 ମସିହାରେ, 1956 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଏଇ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହେଲା, ତାପରେ ହଉଛି ତାକୁ ମାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି। 2 ବର୍ଷ କାଳ ମା ଲାଗିକି ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରହୁଥିଲେ, ଟିଚର ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସାଧକ ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆଗେ ଆଗେ ଯିବ ଏବଂ ସମୂହର କାର୍ଯ୍ୟଟି ତାହାର ଅନୁସରଣ କରିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗେ ଆଗେ ଯିବ, ପ୍ରଭୁ ଆଗେ ଆଗେ ଯିବେ, ତା ପଛରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ ଯେ, ଏବଂ ଏହା ସତେଜ ବା ଭାରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ସାମୂହିକ ସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ଆପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆମର ଯାହା ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି ତା ଭିତରେ ରହିବ ନା, ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ତା ଭିତରେ ତମେ ରହିବ। ତାଠୁ ବାହାରିଗଲା ମାନେ ତମକୁ ବାହାର କରିବ। ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ସାମୂହିକ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ତାହାକୁ ପଛକୁ ଟାଣି ରଖିବା ଲାଗି ହିଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥାଏ।
ତମେ ରୁହ, ତମେ ଯାଉଛ, ତମେ ହଉଛି ଡେଭଲପ କରିଗଲ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଅ। ସେ କହିବ କୋଉଟା ଖାଲି କହିଲେ ବାହାରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣି ପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସିଷ୍ଟମ କରାହେଇଛି। ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣିପାରିବେ, ତମେ ଶୁଣିବ ସେମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ। ୟାର ସ୍ଲୋ ତ କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ ଯେ, ଏବଂ ଏହା ସଦୈବ ବା ଭାରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ସାମୂହିକ ସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ଆପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଏପରି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ତାହାକୁ ପଛକୁ ଟାଣି ରଖିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ କି କେହି ଆପଣାକୁ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯୋଗର ମାର୍ଗରେ ରହି ଆପଣାକୁ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବ, ସିଏ ବି ଅନ୍ତତଃ ତାର ଅବଚେତନାର ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସେଇଠି ସହିତ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିବ। ମନୁଷ୍ୟ ସମୂହ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିବ। ସମୂହ ତା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ବ୍ରେକ୍ ପରି କାମ କରୁଥିବ ଓ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାରେ ଲାଗିଥିବ। କାରଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହୁଏତ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବେଗରେ ଯିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ସକଳ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱର ଭାରକୁ ପକାଇ ଦେଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ। ମାତ୍ର ସବୁକିଛି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି ସମଗ୍ରଟିର ଉପଲବ୍ଧି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଏହି ପୃଥିବୀର ସାମୂହିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଏପରିକି ଯିଏ ଏକାବେଳକେ ଶିଖର ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ ଓ ବିବର୍ତ୍ତନାତ୍ମକ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଯିଏ ଏକାବେଳକେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ରହିଥିବ, ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେହିପରି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଏବଂ ବସ୍ତୁତ ତାହା ହିଁ ପଛକୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିବ, ଏତେ ପଛକୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିବ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ହୁଏତ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଥିଲା। ସିଏ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି କରିଲେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବତରଣ କରିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକି ନା ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ପରିଧି ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଆଶ୍ରମ କରି ରହିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ପଡୁଛି। ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଇଠି ରହିକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରୁ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସାଧନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ତ ହେଇଗଲା, ମୋର ହେଇନଥିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୃଥିବୀର ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ନ ହେଇଛି ଜୀବ ଜଗତର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ସେମିତି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର କଥା ସିଏ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଆଡୁ ହିଁ ଏକ ଅଗ୍ରଗତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ କହିବା ଆମେ ଡେଭଲପ କରିଯିବା, ଗୋଷ୍ଠୀ ତାର ପଛରେ ପଡ଼ିଥାଉ, ନହେଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିବ ଯେ ସେ ଲୋକ ପଛରେ ପଡ଼ିଥାଉ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା, ସେ ଭଳିଆ ହବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ପ୍ରୟାସଟି ସମଗ୍ର ମାନବ ସମୂହକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃହତ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ତାର ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି ସାଧନ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ସେଇଟିକୁ କରିପାରିବାର ସମର୍ଥ କରାଇବାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରୟାସଟି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ସାମୂହିକ ଅଗ୍ରଗତି ବୋଲି କହିବା। ଆମେ ଯୋଉଟା କଲେକ୍ଟିଭ ମେଡିଟେସନ କରୁଛନ୍ତି ବା କଲେକ୍ଟିଭ ଲିଭିଂ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଅରବିନ୍ଦ ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇଯାଇଛି, ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ଆଶ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗଠନ ହବ, ସେ ଆଶ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ରହି ସାଧନା କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ନେବେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ସାମୂହିକ ଅଗ୍ରଗତି ବୋଲି ବେଶ କହିପାରିବା ଏବଂ ସେହି ଅଗ୍ରଗତି ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପହୁଣ୍ଡ ଆଗକୁ ପକାଇବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟି କହିବି ଯେ ଠିକ ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ କିଛି ସାମୂହିକ ଧ୍ୟାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଗତ ରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ହୋଟେଲଟିକୁ ଦେଖିଥିଲି, ତାଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ବାତାବରଣ ଯେପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ, ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି ସାମୂହିକ ଧ୍ୟାନର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଭାବିଲି।
ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବାକୁ ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଣିକି ଆହୁରି ଅଧିକ ଥର କରାଯାଇପାରିବ। କାରଣ ଆମେ ଏଥର ବିତରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ ସୁପ୍ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲେ ସେ ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ସାମୂହିକ ଧ୍ୟାନଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ସତ୍ତାର ଗଭୀରତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହ୍ୟ ମନ, ବାହ୍ୟ ପ୍ରାଣ, ବାହ୍ୟ ଶରୀରକୁ ନେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସେତେ ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ଯାଇପାରିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ହବ ତା ଦ୍ୱାରା? ସେଠାରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମେ ଏକତ୍ର ଏକ ବାତାବରଣକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରେ ୟୁନିଟି କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଏକତା ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, କିଛି ହବନି ସେଥିରେ। ଆମକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ସେଇଠି ଏକାଗ୍ରତା ଫିଲ୍ କରିପାରିବା, ୟୁନିଟି ସେଇଠି ପାଇବା। କାହିଁକିନା ଚେତନା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଦେବ, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ସେଟା ଚେତନା ମାନେ କନସିୟସନେସ୍, କନସିୟସନେସ୍ ମାନେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ। ସେହି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରିବା ଓ ଏପରିକି ସେହିପରି ଏକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଏବଂ ଆମର ବାତାବରଣକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ଏକତ୍ର ସେହି ବାତାବରଣଟି ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ତଥା ସଂଗଠନ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏକ ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନକୁ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖିବ। ଆମର ସଂଗଠନ ହଉ ବା ଶୃଙ୍ଖଳା ହଉ, ତାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ସେ ଶକ୍ତିଟା ଆମେ ସେ ଚେତନାରୁ ପାଇବା, ଭିତରୁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା ପାଇବା। ଏକ ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନକୁ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉଥିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଅରାଜକତା ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଆସିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଚେତନା ଆମେ ପାଇବା, ନୂତନ ଏକତ୍ଵ ପାଇବା, ନୂତନ ଶକ୍ତି ପାଇବା, ଏଇଥିରେ ହିଁ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଗଠିତ ହେଇ ଆସିବ। ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଯେଉଁ ଦିନ କରିଥିଲି ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ, ତୁମେ ଜାଣିଲ ତାହା କିପରି, ତୁମେ ଜାଣିଲ ତାହା କିପରି। ମାନେଲ ମୋତେ କୋଳେ ତୋଳି, ମାନେଲ ମୋତେ କୋଳେ ତୋଳି। ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଯେଉଁ ଦିନ କରିଥିଲି ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ, ସେଦିନରୁ ଆଜ ଦିନ ଯାଏ ତୁମ କଥା ମୁଁ ତ ଭାବୁଥାଏ। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି ଛାଡ଼ି ନାହଁ ମୋତେ, ହାତ ମୋର ଧରି ଅଛ ହାତେ। ତୁମେ ଜାଣିଲ ତାହା କିପରି, ତୁମେ ଜାଣିଲ ତାହା କିପରି। ମାନେଲ ମୋତେ କୋଳେ ତୋଳି, ମାନେଲ ମୋତେ କୋଳେ ତୋଳି। ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଯେଉଁ ଦିନ କରିଥିଲି ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ, କେବେ ଜଡ଼ତା ଆଳସ୍ୟ ଥାଇ, କେବେ ଅବା ପଡ଼ିଛି ଘୁମାଇ, କେବେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ଅହଙ୍କାର କଲା ଯେବେ ମୋତେ ଅଧିକାର। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ତାହା କିପରି, ତୁମେ ଜାଣୁଛ ତାହା କିପରି। ମାନେଉଛ କୋଳେ ତୋଳି, ମାନେଉଛ କୋଳେ ତୋଳି। ଆଖି ଖୋଲିଲେ
दिन କରିଥିଲି ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଦିନ କରିଥିଲି ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ ତୁମେ ଜାଣିଲ ତାହା କିପରି ତୁମେ ଜାଣିଲ ତାହା କିପରି ମାନେଲ ମୋତେ କୋଳେ ତୋଳି ମାନେଲ ମୋତେ କୋଳେ ତୋଳି ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଦିନ କରିଥିଲି ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ। ଆଜି ଦିନଟି ମା ଶୁଭ ଦିନ ହେଉ ଶୁଭ ହେଉ ମୋର ଚିନ୍ତା ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ମା ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଆଜି ଦିନଟି ମା ଶୁଭ ଦିନ ହେଉ ଶୁଭ ହେଉ ମୋର ଚିନ୍ତା ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ମା ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଆଚାର ବିଚାର ସୁମଧୁର ହେଉ ସତ୍ୟ ହେଉ ମୋର କଥା ଚାଲିଚଳଣିରେ ସରଳତା ଥାଉ ଅନ୍ତରରେ ନିରବତା ଆଚାର ବିଚାର ସୁମଧୁର ହେଉ ସତ୍ୟ ହେଉ ମୋର କଥା ଚାଲିଚଳଣିରେ ସରଳତା ରହୁ ଅନ୍ତରରେ ନିରବତା ଏ ନୟନ ଦୁଇ ରହିଥାଉ ଚାହିଁ ଏ ନୟନ ଦୁଇ ରହିଥାଉ ଚାହିଁ ପାଇବାକୁ ତୁମ ଦେଖା ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ମା ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାହା ମୁଁ କରୁଛି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାହା ମୁଁ କରୁଛି ମନେ ପଡ଼ୁ ତୁମ କଥା ଯାହା ମୁଁ ହୋଇଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ମୁଁ ହୋଇଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାବିପାରେ ତୁମ କୃପା ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ ଦିଅ ମୋତେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯେମିତି ଭୁଲି ମୁଁ ନ ଯାଏ ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ମା ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ମା ତୁମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା।